Okay, so we'll be having today's class. We'll be having organic compounds with functional groups containing oxygen. So, like normally, organic chemistry is having very great importance. Normally, mostly all engineering entrance organic chemistry portion questions. Normally, in your syllabus, it was mentioned alcohols, phenols, ethers, amides, aldehydes, and ketones, and carboxylic acid. എല്ലാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും just important ആയിട്ടുള്ള portions മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Okay, so namely the name reactions and SN1, SN2 mechanism, and few of the name reactions and few of the mechanisms and few of the terms which is included in all these oxygen containing groups. So alcohols, we know that. What is alcohols? Alcohols is what? What is alcohols? It is normally OH group compound. So OH group compound alcohol. So just a minute. Okay, so alcohols, we know that it is OH group, and phenols, it is our benzene group OH group phenols. So ethers, please don't annotate, students. Please don't annotate. Yeah, I had already I have stopped. Disable disable annotation for others. I press Is it not? Okay, I had a disabled annotation for others, I think. Is it not working? Okay, please don't scribble on the slide, please. Please don't scribble on the slide. Okay. Okay. So we'll be having phenols, ethers, amides. So we know that what are the functional groups present in all these. This one. So next one is our next slide. Change in. Next slide, change in. Is it not working? Okay, please don't scribble anything on the slide. It will not be visible to others. Okay, so one of the main points as we had started, that is the amides. Okay, so amides are important portion, mainly in carboxylic acids. We know that what is amides. What is amide? Amide and what is amide? Normally CuNH2 group. CuNH2 group, CuNH2 group that is normally known as amides. So amides, mostly it will be having high boiling point and melting point. So the reason is the polar nature. Okay, so the reason is mainly the polar nature. Polar nature, what is polar nature? What is polar nature? Polar nature means mainly due to the presence of electronegative atoms like oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen are electronegative atoms. Because of that, the CuNH2 group is having high polar nature. And along with that, it will be forming an hydrogen bonding. Or intermolecular hydrogen bonding it will be forming. What is intermolecular? That's രണ്ട് amide group ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഒരു hydrogen bond form ചെയ്യും. So that is shown here in the diagram. We can see here, but a random amide group it will be forming a hydrogen bonding. So because of that, it will be having a strong bonding. About two type of bonding. Intermolecular hydrogen bonding is there,
Along with that, it will be having a polar CuNH2 group. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിന്റെ presence കാരണം it is having high boiling point and melting point. Okay, അതാണ് ഒരു amides specialty എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. Next specialty is in between the slide is I think not changing. Okay, so next one is carboxylic acids. So we know that carboxylic acid is also having high boiling point and melting point compared to alcohols. But compared to alcohols, carboxylic acid in a dimer formation. So we can see here and a figure under dimer and one carboxylic acid to the hydrogen bonding. But amide form intermolecular hydrogen bonding. Adapple than ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിന്റെ. സോ ഇതിനെയാണ് പറയാ ഡൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മോളിക്യൂൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ഡൈമർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡബിൾ ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് നോൺ എ ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനും അമൈഡ്സിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബിലിറ്റി. വേറെ എല്ലാത്തിനും എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ നോർമൽ ആൽക്കോൾസ് ആണെങ്കിലും ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ് ഡൈമർ ഫോർമേഷന് സാധ്യത കുറവാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനും അതേപോലെ അമൈഡ്സിനും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി വി ക്യാൻ സേ one of the specialty of this one, that is our carboxylic acid and amides. Next one is, so we can see the order. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഏതിനാണ്? അമൈഡ്സിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആസിഡ്സിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ, അമൈഡ്സിന് പോളാർ നേച്ചറും അതേപോലെ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ്സിനും ഉണ്ട്. ഈ ആൽക്കഹോൾസിനും അതേപോലെ നൈട്രൈൽസിനും എസ്റ്റേഴ്സിനും ആൽക്കീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഹാവിംഗ് ലെസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് അമൈഡ്സിന്, പിന്നെയാണ് ആസിഡ്സിന്. ഇനി നമ്മൾ ആസിഡ്സും അമൈഡ്സ് എടുത്താലും തന്നെ അപ്പൊ അമൈഡ്സ് തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് അമൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ, അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ദ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് മോർ വിൽ ബി ദ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ എത്രയും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടണോ ഒരേ ടൈപ്പ് അമൈഡ്സിന്, അപ്പൊ അമൈഡ്സിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി we can say point regarding this one. Next point is miss ഒരു doubt. Yeah, higher molecular weight ആവുമ്പോ boiling point and melting point and increasing because of mainly the van der Waals boson interaction. Okay. Next point is our Lucas test. Okay, so we know that Lucas test. Had you heard of Lucas test? Had you heard of? Lucas test? Yeah. So it is mainly to distinguish primary, secondary, and tertiary alcohol. So, chalpa question varande, how can we distinguish? Mainly, Lucas test ആണ് mainly used for distinguishing primary, secondary and tertiary. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ഷൻ തരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? Lucas test tertiary ആണോ? Tertiary. What is the reason? Anybody? What is the reason hydrogen. why? Hydrogen. പറഞ്ഞോ? Turbidity. Yeah, turbidity ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല. ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല. Mainly Lucas test tertiary alcohol കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ because tertiary alcohols will be mainly forming carbocation. മനസ്സിലായ? ഈ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു OH പോയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? OH പോയിട്ട് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുക? Instead of OH it will be forming Cl അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ROH ആണെങ്കിൽ it will be forming what? RCl അല്ലെ? So if tertiary ആണെങ്കിൽ this one is forming R plus അല്ലെങ്കിൽ carbocation. അപ്പോ carbocation ഏറ്റവും stable ഏതാണ്? Primary ആണോ, secondary ആണോ, tertiary ആണോ? Which carbocation is more stable? Tertiary.
tertiary carbocation. So tertiary carbocation is more stable. Tertiary alcohol pattern form. Okay. So this reaction, either mechanism SN1 or SN2 evident. This mechanism SN1, yeah, SN1 mechanism. So SN1 mechanism, we know that tertiary alcohol mainly priority because of the formation of carbocation. So Lucas test, mainly the reagent used is anhydrous zinc chloride along with concentrated HCl. So this is mainly the reagent used. So it is one of the important tests to distinguish primary, secondary, and tertiary. But tertiary, it will be immediately forming an turbidity and precipitate. Secondary, 5 minutes, 5 to 10 minutes. Primary, it will take around more than 10 to 15 minutes. Okay, so it will undergo, but the reaction is very slow. Okay, so this is also one of the important reaction. Next one is our this one. Next one is our Fehling solution. Fehling solution all have heard of Fehling solution? Had you heard of Fehling solution? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So what is Fehling solution? To distinguish ketone and Yeah, to distinguish ketone and aldehyde. aldehyde. So, yeah, in order to distinguish ketone and aldehyde, we are using mainly Fehling solution. Normally, alla aldehyde or benzaldehyde, whether it will be giving Fehling solution test? No. Fehling solution, whether it will give? No. What is the reason? What is the reason for benzaldehyde? Carbon. Alpha carbon is not there in aromatic compound, mainly the benzaldehyde type. So it will not be giving the Fehling solution test. Fehling solution test reaction, it will be getting what precipitate? Or a red color precipitate. So normally aliphatic aldehyde is normally Fehling solution test. But aromatic aldehyde is aromatic aldehyde is test. Which test will be given by an aromatic? Yeah, tolerance reagent. Yeah. So all had gone through the scheme, started preparing and all. Yeah. So tolerance reagent will be giving aromatic aldehyde test. Okay. So test that is mainly used for both ketone and aldehyde, mainly used for reducing sugars. I want to mention that. Yeah. What is the name of that reaction? Solution. Haloform. 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 Iodoform. Mainly used for reducing sugar. Who is that? Yeah, tell me. Dehydrated. Allah. Or reducing sugar. Glucose or fructose mainly use in a solution reagent. This is a category of Fehling tolerance. Yeah, that is right. Who is that? What's your name? Reshna. Yeah, okay, so good. So it is Benedict's reaction. Okay, so Benedict's solution, Benedict's reaction is mainly used for reducing sugars. Mostly aldehyde and ketone, mostly fructose, sucrose, glucose. Benedict solutions. Okay, so these are some of the tests: Fehling solution, tolerance reagent, Lucas test. Like a simple already we know. I think you all had studied. I think. So next one is, so first we will be seeing our first question. So this is just the introduction part of the oxygen contained compounds. So we will directly go to our questions, few questions. Question okay, don't scribble on the slide, okay? Yeah. Which of the following carboxylic acid has the highest boiling point? Yeah, which will be having highest boiling point? Tell me. Which will be having highest boiling point? Decanoic. Acid. Alarm decanoic. Where are? Nobody else? Alarm decanoic. All are telling decanoic? Is it? What is the reason then decanoic? Okay, so decanoic is the reason. Answer. What is the reason? Molecular weight. Yeah.
So as we had said in the introduction part, mainly due to the high molecular weight, it will be having high molecular weight, boiling point, melting point. Okay, don't scribble on the slide because it is having a lot of disturbance to others also. Okay, please don't scribble. Visibility problem. So the answer is decanoic, mainly due to the molecular weight. Heptanoic carbon and 7, this one is 8, this one is 9, and decanoic 10 carbon and. So depending upon the carbon, more the carbon, more will be the molecular weight. So depending upon the molecular mass, the boiling point will be increasing. So for melting point, same sequence. Okay. So this one already discussed. So next question. Identify the product X in the series paraxylene when it is reacted with potassium dichromate. Okay, so what will be the answer? What will be the answer? Tell me. What will be the answer? Paraxylene, when reacted with potassium dichromate in presence of a base, what will be the answer? Toluene. Paraxylene, yeah, paraxylene. Paraxylene and the structure is benzene with 2 group paraxylene. Toluene benzene with 1 CH3 toluene. So this paraxylene structure is. Okay, write the structure of paraxylene. Notebook write the structure of paraxylene. Now I will be giving you some hint regarding this reaction. Potassium dichromate in presence of a strong base or base, it is here it is mentioned as base, not strong or weak or mentioned. Normally potassium dichromate, we know it is a strong oxidizing agent. Okay, for strong oxidizing agent paraxylene structure and benzene with 2 CH3 group, a methyl group in ortho 1 4th position. Okay, so 1 and 4 position will be having CH3 group. So now when it is undergoing oxidizing in presence of a potassium dichromate, as it is a strong oxidizing agent, ഏതാണ് രണ്ട് സാധ്യതകൾ? അല്ല രണ്ടല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിൽ 4 സാധ്യതയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു സാധ്യത എന്താണ്? ethyl benzene. So ethyl benzene ആണെങ്കിൽ what will be the this one? So benzene structure ഞാൻ പറഞ്ഞു, what is the structure? Benzene with CH3 methyl group in 1 and 4 position. Okay, so when it is undergoing potassium dichromate, what will be oxidized? ഏത് group ആണ് oxidize ചെയ്യുക? ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു toluene ആണ് അല്ലെ. toluene എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ Me മൊത്തം പോവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു CH3 ഒന്നെങ്കിൽ COH ആവും അല്ലെങ്കിൽ CH2COH ആവും അല്ലെ. അല്ലെ, സോ നോർമലി അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കണെന്ന് പറഞ്ഞേ, ഹിന്റ് ഒക്കെ തന്ന നിലയ്ക്ക്? C option, terephthalic acid. So what's your name? Dev. And what's your name? Akhil. Okay, Akhil had told me terephthalic acid. Okay, yeah. Who else? Other option, tell me. Terephthalic acid. Only Akhil knows the answer for this one. Chat box le dinda. Nobody had written in the chat box also. Yeah, tell me, what is the answer for this one? Only one person knows the answer. Anne Maria, what about Anne Maria and all? Anne Maria, answer your option. Hint annullo. It is 1 and 4 position. This one is xylene. Appo onnenge rendu methyl group carboxylic acid aayittu convert cheyum. Adallenge orennayittu convert cheyum. Appo edayirikkum option?
ആൻമരിയക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആൻമരിയ ആലോചിക്കുക അല്ലെ? പറഞ്ഞോ, ഏതാണ്? C. പറഞ്ഞോ, ഏതാണ് തോന്നണം? മോൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then I will rectify it. Yeah, tell me. ഏതാണ് മോൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമോ, അതോ ഒരു മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക? പറഞ്ഞോ, ഒരെണ്ണം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക, രണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആര്യ പറഞ്ഞേക്കണ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ്, ബി. വേറൊരു കുട്ടിയും ബി ആണ് പറഞ്ഞത്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. നോ ദ ആൻമരിയ ടെറിഫ്താലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? So the answer is terephthalic acid. Okay, so answer is terephthalic acid because what is the reason? This one is xylene, undergo strong oxidizing agent and that is that both CH3 will be undergoing oxidizing. And CH3 xylene 1 to 4 position in the CH3 both will be undergoing oxidizing and it will be converting into COH, and the name of this compound is known as terephthalic acid. Okay, so orna maatrana appo nammala option nokkanadu ethyl benzene aanengil endana ee CH3 poittu endana C2H5 വരുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? സോ ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഇനിയുള്ളത് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു CH3 മാത്രം COH ആവും, മറ്റേത് പോവും. അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ദിസ് വൺ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും COH ആണ് നടക്കുന്നത്, രണ്ടും കൺവേർട്ട് ആവും. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഉള്ളത് ടോൾവീൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു CH3 മൊത്തം പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ നെവർ ബി പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് കളയാം, ഏത് എയും ഡിയും. പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബിയും സി ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട്, ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടെറിഫ്താലിക്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ഒരു വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ മിസ്, ഒരു ഡൗട്ട്. ഇതിപ്പോ വീക്ക് ആണെങ്കിലും ടെറിഫ്താലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യോ? വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെറിഫ്താലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യില്ല. വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് മോസ്റ്റ്ലി ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ഒരു CH3 മാത്രമാണ് COH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ OH മൈനസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാ, വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ? അതെ, നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇല്ലേ, പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയം. ആസിഡിക്കിലും ബേസിക്കിലും രണ്ട് മീഡിയത്തിലും പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഏത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ, ഏത് ബേസിലും ഏത് ആസിഡ് കണ്ടീഷനിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. പറഞ്ഞോ, യാ ടെൽ മീ. Okay, so ഏത് ആസിഡും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഡൈക്രോമേറ്റ് will be acting as a strong oxidizing agent. Okay, so if it is a weak oxidizing agent like platinum അല്ല വേറെ weak ആയിട്ടുള്ള oxidizing agent ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be only benzoic acid. പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിലൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. ഓക്കെ, clear ആയോ? Yeah. So next one is, so this I will erase. Okay, so this one, okay, so in this one the question is acid catalyzed hydration. Okay, so acid catalyzed hydration of alkenes except ethene leads to the formation of. So as the question mentioned here is acid catalyzed hydration. What is acid catalyzed hydration? What is acid catalyzed hydration? അറിയാലോ അല്ലെ? എന്താണ് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ? ഒരു H plus and water. Acid catalyzed hydration means H plus in presence of water, it will be undergoing hydration. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു H ഉം OH ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു alkene when we are adding
H and OH. Okay, H plus ആയിട്ടും അതേപോലെ OH ആയിട്ടും when we are adding, that is known as acid catalyzed hydration. So H plus in presence of water molecule. So this is known as acid catalyzed. ഇതിലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H ഉം OH ഉം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. Okay, so ഇത് നമുക്കറിയാം secondary alcohols, tertiary alcohol preparation നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, ma'am. Yeah, okay. So in acid catalyzed hydrolysis, the H plus and OH minus. So H plus and OH minus will be going on. So or nathile H plus side to or nathile OH minus side to. So tell me what mechanism is taking place here? H um OH ആയിട്ടാണ് divide ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാ. So if it is an Markovnikov's rule. So according to Markovnikov's rule, what is the rule? H plus will be going always to the carbon with maximum number of hydrogen. Maximum number of hydrogen. So H will be always going to the carbon with maximum number of hydrogen. Similarly, OH will be going to the carbon with minimum number of hydrogen. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ Markovnikov's rule എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് alkenes except ethene. അപ്പൊ ethene ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ അറിയാം അല്ലെ? What is the structure of ethene? CH2 double bond CH2. It is a symmetrical ethene അല്ലെ? Symmetrical structure ആണ് alkene. It is a symmetrical alkene. അപ്പൊ CH2 double bond CH2. അപ്പൊ രണ്ടിലും ഒരേ ടൈപ്പ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ? രണ്ടിലും ഈക്വൽ ടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവുക? പ്രൈമറി അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഈഥീൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈഥീൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഏതാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ഇല്ല എന്തായാലും. എന്താ വെച്ചാൽ ഈഥീന് മാത്രമാണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്സറി. മിക്സ്ചർ, പിന്നെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്, പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഓർ ടേഴ്സറി. ഇനി മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവോ? ഒരിക്കലും മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല, മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽഡ്. മിക്സ്ചർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടേഴ്സറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പെഷ്യലി ഈ ആൽക്കഹോൾസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇനി മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രൈമറി, അപ്പൊ രണ്ട് മിക്സ്ചറും നമുക്ക് കളയാം. ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? സെക്കൻഡറിയും ടേഴ്സറി ആണ് അല്ലെ? സോ മെയിൻലി ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്സറി. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ റിയാക്ഷൻ. So answer is C. Okay, secondary or tertiary. Namely, the reason is due to the Markovnikov's rule, Markovnikov's reaction, we can say. So, okay. So we can see the reaction here. In case of ethene, ethene ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എച്ച് എപ്പോഴും രണ്ടിലേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ OH പോവും, ഇവിടെ H പോവും. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് അവർ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ. അൺസിമെട്രിക്കൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടേഴ്സറി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിലിപ്പോ ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ. അപ്പൊ ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ. അൺസിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ? ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അൺസിമെട്രി, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലാണെങ്കിൽ H എവിടേക്കാ പോവാ? ഇതിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ? ഇതിലേക്ക് H പോയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ OH ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടേഴ്സറി ആൽക്കഹോൾ. ഇനി ഇതാണ് ലാസ്റ്റ്. ഇൻ ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ സീ ദ ടേഴ്സറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ H പോവുക, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ OH ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ടേഴ്സറി ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മുടെ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവുന്നത്.
അല്ലെ ലൂക്കാസ് ടെബിളിൽ നിന്നുള്ള HCl ആണ് CL ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ OH പോയിട്ട് ഇവിടെ CL ആണ് വരുന്നത്. Almost similar to our Lucas test. അപ്പോൾ ഈ ഒരു reaction, that is acid catalyzed hydration, is also the reaction used to prepare primary, secondary അല്ലെങ്കിൽ tertiary alcohol. Okay, so the answer is secondary or tertiary alcohol. Mixture അല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ secondary അല്ലെങ്കിൽ tertiary, depending upon the compounds we are taking. അപ്പോൾ ഈഥീൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒന്നെങ്കിൽ secondary ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ tertiary. Okay, clear ആണല്ലോ അല്ലേ? So should we move to the next slide? Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? Is it clear? Okay. So so next question, just read it out, the next question, and tell me the answer. What will be the answer? The end product. Okay, so the end product, Y in the sequence of reaction, Rx will be in reaction with cyanide, X will be the product, and then when it is reacting with sodium hydroxide, in the Y will be the product. So we have to find out in our this question, we have to find out Y. Y എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So what will be the product? Please mute the audio. Please, all of you, mute the audio. Whenever you want to ask question, then only switch on the audio. Please mute the audio, and video also you can switch off. No need to switch on the video also. Okay, thank you. Now just go into the reaction. I will be giving you hint. So this one is our alkyl halide. So when alkyl halide is reacting with cyanide, we know the cyanide is a strong agent, or strong agent. So what will happen? X CN ഏതായിരിക്കും strong? ഏതായിരിക്കും strong? X CN compare ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CN ആയിരിക്കും strong അല്ലേ? So പെട്ടെന്ന് X പോയിട്ട് എന്ത് വരും അവിടെ? CN വരും. CN വരും അല്ലേ? So ഈ X എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? RCN ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ? Because CN is a strong agent, strong reagent ആണ്. X will be readily displacing CN. ഇനി ഇതിപ്പോ X is CN. Now ഇനി next reaction എന്തായിരിക്കും? RCN when reacted with sodium hydroxide and water. Y എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ? ഈ sodium hydroxide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം it is an എന്താ ഏജന്റ് ആണ്? It is an basic ആണ്, base ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക? സ്ട്രോങ് എന്താണ് നടക്കുക? reducing ആണോ oxidizing ആണോ? reducing ആണോ oxidizing ആണോ നടക്കുന്നത്? oxidizing ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? Here what is happening here? CN we know in presence of any ചെറിയ ഒരു oxidizing agent മതി. CN പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? CN നൈട്രൈൽ അല്ല, അത് amide അല്ല മോളൂ. amide reducing ആണ് carboxylic acid. Okay, CN പെട്ടെന്ന് തന്നെ in presence just ഒരു ചെറിയൊരു oxidizing agent മതി. CN ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു ഏജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ CN പെട്ടെന്ന് COH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Okay, so sodium hydroxide in presence of water കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് sodium hydroxide അത്ര സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ബേസ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും CN ആയതുകൊണ്ട് it will be readily undergoing oxidizing. അപ്പോൾ RCN will be having RCOH. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ആൽക്കീൻ ആണോ റിയാക്ഷൻ? ആൻസർ ആൽക്കീൻ is not there അല്ലെ? ആൽക്കീൻ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? CN ഒരിക്കലും ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല, അതും ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ. ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആണോ അതോ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണോ? കീറ്റോണും അല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ അല്ല നടക്കണം. അപ്പൊ കീറ്റോണും അല്ല ആൽക്കീനും അല്ല. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് സാധ്യത. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണോ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണോ? ഇത് രണ്ടിൽ ഏതായിരിക്കും സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ? സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ്, NaOH ആണ് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക, പക്ഷെ NaOH ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് സോഡിയം സോൾട്ട്. Okay, so the answer is sodium salt of carboxylic acid. So normally in case of CN minus, it will be
readily undergoing displacement. Rx will be readily undergoing displacement with RCOH, and then it will be converted into RCOH in presence of sodium hydroxide and water. Then it will be either carboxylic acid or sodium salt. Sodium hydroxide alone, then it will be forming RCO minus Na plus, RCO minus and Na plus. Okay, so this one is our final answer for this one, that is sodium salt of carboxylic acid. So whenever the options are given, or options തരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ലാത്തത് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ, പക്ഷെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻലി സോൾട്ട് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? സോ ഷുഡ് വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. യാ, സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ introduction part we had just find out that what is Benedict solution, what is Tollens reagent, what is Fehling, and what is sodium bicarbonate. So the question is formic acid and formaldehyde. Formic acid and formaldehyde reaction namukku ariyala, wala structure namukku ariyala. Solution. Endana answer? Fehling solution. Dharan vannu Fehling solution. Fehling solution ആരാ പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ. പേര്? what's your name? What's your name? Fehling solution പറഞ്ഞോ. മോളുടെ പേരെന്താ? ഭദ്ര. ഭദ്ര. Okay, Bhadra had told Fehling solution, that is C. Yeah. Anybody else? Option D. ഏതാ ഓപ്ഷൻ? D. D. Option D, sodium bicarbonate. NaHCO3 sodium bicarbonate ആണ്. Okay. Yeah, then D ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്. നീ who else? Chat box ൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. Who else? What may be the answer? Formic acid and formaldehyde. Formic ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതി വെക്കുക. What is the structure of formic acid? HCOH is our formic acid and formaldehyde is HCHO. അല്ലേ? സോ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് Benedict solution, Tollens, Fehling, sodium bicarbonate, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫോമിക് ആസിഡും ഫോർമൽഡിഹൈഡ്? Fehling solution. Fehling solution. അപ്പൊ Fehling solution ആണ് കൂടുതൽ എല്ലാരും പറയണേ. എല്ലാരും Fehling solution ആണ് പറയണേ. NaHCO3 യൂസ് ചെയ്യാം ആസിഡ് ഇതിനു വേണ്ടിട്ട്. ആൽഡിഹൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതിനാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആസിഡിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Fehling solution ആൽഡിഹൈഡിനാണ്. ഈ ഒരു ആൽഡിഹൈഡും ആസിഡാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെ. അതില് ഏതായിരിക്കും, ഏത് റിയേജന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ രണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ സ്പെഷ്യലി ഫോമിക് ആസിഡ് അതിനെന്താ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള? ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ഇല്ല. ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ഇല്ലായല്ല, മാത്രല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എച്ച് ഹിയർ. ഓക്കെ, നോർമലി നമ്മള് ഇപ്പോ ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ CH3CHO ആണെങ്കിൽ ഈ CH3CHO ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ബോത്ത് ആസ് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ആസിഡ്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും തരും. ആസിഡിന് തരും, അതേപോലെ ഇത് സ്പെഷ്യലി ദിസ് വൺ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഫോർമൽഡിഹൈഡ്. ഫോർമൽഡിഹൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൽഡിഹൈഡിനും ടെസ്റ്റ് തരും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Benedict solution, Tollens reagent, അതുപോലെ Fehling solution, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് തരാം. രണ്ടെണ്ണത്തിനും. മനസ്സിലായ? ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ആസിഡിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ CH കണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പൊ വി ക്യാൻ സേ HCO. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് it will be giving aldehyde test also, that is Tollens, Fehling ഒക്കെ തരും. മനസ്സിലായ? ഈ ഫോമിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
മിക്കപ്പോഴും വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോമാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ആരോമാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ് ഓൺലി ടോളറൻസ് റീജിയൻ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ബോത്ത് ആസിഡ് ആസ് വെൽ as ആൽഡിഹൈഡ്. മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? HCO ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ HCO പിന്നെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽഡിഹൈഡിക് പോർഷൻ പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിക് ആസിഡ്, പക്ഷെ ആൽഡിഹൈഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ഈ CH3CH2 അല്ലെങ്കിൽ CH3 ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ CH3COH ആണ് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അണ്ടർഗോയിങ് ഓൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് ഫെലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസും തരില്ല ടെസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഈ ഫോമിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ബെനഡിക്ട്, ടോളറൻസ്. ബെനഡിക്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കളയാം. റിഡ്യൂസിങ് ഷുഗറിനാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക. ടോളറൻസും ഫെലിങ്ങും രണ്ടും തരും. അപ്പോ we can use sodium bicarbonate only. Sodium carbonate presence മാത്രമാണ് acidic group ആണെങ്കിൽ what will be giving? It will be decarboxylation. എന്ന് വെച്ചാൽ carbon dioxide evolve ചെയ്യും അല്ലേ? Carbon dioxide evolve ചെയ്തിട്ട് that will be giving our sodium salt ആയിട്ട് തരും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HCO minus Na plus ആയിട്ട് തരും. So that is our reaction mainly taking place. So the answer is D. Sodium bicarbonate. ഇതൊന്നുമല്ല. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്കി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമലി ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? സോ ഫോമിക് ആസിഡ്, ദ റീസൺ ഈസ് മെയിൻലി ദിസ് വൺ. ഫോമിക് ആസിഡ് it can be acted as both aldehyde and acid. So that's why it will be giving all the tests, that is tolerance as well as failing test. രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ആൻ ആസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഓൺലി ഓൺ ആസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ്. അത് ആൽഡിഹൈഡിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് the distinguishing test. It can be acting as a distinguishing test for our formic acid and formaldehyde. It is an important question. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇതേ ഒരു ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ നാല് റിയേജൻസ് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ഈ ബെനഡിക്റ്റും ഫെലിങ്ങും തമ്മിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഓക്കെ, ഈ ഫോമിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ആസിഡ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ CO മൈനസ് NaPet അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ ഫോർമുല ആയിരിക്കും മെയിൻലി തരിക നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പൊ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവോൾവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Clear ആണല്ലോ? Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah, okay. So we will just switch over to the next question, that is hydrogenation of benzoyl chloride in presence of palladium on barium sulfate gives. So ഇത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? What is the name of this reaction? First tell me. What is the name of this reaction? Rosenmund reaction. Like it is a famous reaction. It is Rosenmund reaction. അപ്പൊ റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ആവുന്നത്? COCl is converted into ഏതായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? Benzaldehyde. അത് ഡയറക്റ്റ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ബെൻസൽഡിഹൈഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ബെൻസൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദ റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷൻ മെയിൻലി CO will be converted into CHO. ഇനി റോസൻമണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ പലേഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എനിവൺ ക്യാൻ സേ why we are having അല്ലെങ്കിൽ why we are adding barium sulfate? പലേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെയാ? It is a strong ആൽഡിഹൈഡിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോൾ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. മെയിൻലി ഒരു കൺട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ സർഫേസ് ഏരിയ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മെയിൻലി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലി വി ആർ യൂസിങ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പലേഡിയം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ആണ്. സോ അതിന്റെ കൺട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ആഡിങ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ്. അതിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ
അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്ട് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ CO CL നെ CHO മാത്രമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ മൊത്തമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വേറൊരു കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്. വേറെ പല റിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് റോസൻമൺ റിഡക്ഷൻ. വേറെ ഒരെണ്ണുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലിമൻസൺ റിഡക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്ലിമൻസൺ റിഡക്ഷൻ? എനിബഡി? സിങ്കും അമാൽഗം സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കും മെർക്കുറിയും in presence of HCl, it will be converting into, അതിൽ CO group is converted into what? CO എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് CH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ക്ലിമൻസൺ റിഡക്ഷൻ. അതേപോലെ ഞാൻ വോൾഫ് കിഷ്ണറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So Clemmensen reduction, we can see here CO group, like CO group is converted into CH2. Like, appa ivada zinc mercury amalgam, അല്ലെങ്കിൽ zinc amalgam is acting as a reducing agent. Appo CO group completely CH2 ആയിട്ട് convert ചെയ്യും. This one is Clemmensen reduction. ഇതേപോലത്തെ വേറെ റിയാക്ഷൻ ആണ്, that is known as Wolff-Kishner. ഇത് എന്താണ്? What is the name of this reagent? Hydrazine. Hydrazine, very good. So this one is hydrazine in presence of any ketonic group will be converted into ECO മൊത്തത്തിലോ CH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കണ്ടാ? നൈട്രോജൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. But along with that, Clemmensen അല്ലെങ്കിൽ Wolff-Kishner ആണെങ്കിൽ CO completely CH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? സോ അതിനൊരു കൺട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആണ്, പലേഡിയത്തിന് മേലിൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആണ് we can say. Okay, so this is a simple question. പക്ഷെ along with that, other reductions also you have to just go through it. This question just ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മറ്റേ ഏതാണ് അപ്ലൈ ആവുക? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഏതാണ് അപ്ലൈ ആവുക? ഇപ്പൊ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടു തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അമോങ് ദ അൽക്കീൻസ് വിച്ച് വൺ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ആസിഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ? സോ റിയാക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് അവർ മാർക്കോണിക്കോഫ് റൂൾ. നമുക്കറിയാം ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളിൽ ആസിഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മറ്റേന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഡീഹൈഡ്രേഷനും ഹൈഡ്രേഷനും അല്ലെ? അപ്പൊ ആസിഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? ഇതിപ്പോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കാർബോകാറ്റയൻ ഫോർമേഷൻ. ഇതിന്റെ കാർബോകാറ്റയൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ. വി നോ ദാറ്റ് SN1 mechanism carbocation is more stable in tertiary carbon. Okay, mute the audio please. Okay, so carbocation is more stable in tertiary alcohol, so that's why this one is more stable. Among the alkenes, which one produces tertiary butyl alcohol? So where evadikku ponda tertiary idu maathre ullu, baaki onnum tertiary illa alle. So the answer is A only, mainly due to the Markovnikov's rule. Okay, so mainly the carbocation അല്ലെങ്കിൽ SN1 മെക്കാനിസത്തിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻലി പ്രിഫർ ചെയ്യുക, മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ടെർഷ്യറി കാർബൺ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Now we can see this one. What will be the answer for this one? Which of the following acid does not form anhydride? Anhydride എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? രണ്ട് ആസിഡ് അടുത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് anhydride. ഇനി ഏതിലൊക്കെയാണ് anhydride ഫോം ചെയ്യാത്തത്? ഏതാണ് ഫോം ചെയ്യാത്തത്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോകാൻ പറ്റാത്തത്? പറ്റാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് എഥനോയിക്. അതിൽ ഏതാ എഥനോയിക്? ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എ. എ ആണ് പറയണ മോള്? എ ആണ് മോള് പറയണേ? Is it A? The answer is A.
Okay, oral A പറഞ്ഞു. What is the name? This one is ethanoic. Then this one is, what is the name of this compound? B ന്റെ പേര് എന്താണ്? What is the name of B? ഈ compound പേര് പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? Anyone can say the name of this compound B? ആർക്കും അറിയില്ലേ പേര്? ഇത് famous compound ആണല്ലോ. What is the name of this compound? ആർക്കും അറിയില്ല. അല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ. What is the name of this compound? ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പൗണ്ട് എന്താണ്? nobody knows the name. ഈ ബിയും ഡിയും നോക്കിയാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കണേ, പക്ഷെ പേരിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ഹിന്റ് തന്നതാണ്. B and D, you can see the structure is almost similar. Fumaric acid. Which one is fumaric? D fumaric acid. D malic acid, fumaric acid. Very good, very good. What's your name? Bhadra. Bhadra. Oh, Bhadra ne varana. Okay, so this one is malic acid, and this one is fumaric. We can see the structure is almost same, but only in malic acid is what it is in the cis form, COH to COH or a side like, whereas in fumaric acid the COH and COH group is in the opposite, അല്ലെങ്കിൽ trans form like. Okay, that is only a difference between malic acid and fumaric acid. Structure or the chemical formula is same, only the structural formula is different. So this one is ethanoic acid, malic, fumaric. Then this one is, what is the name of C? C in the structure endana? What is the name of the compound? Name അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും സക്സനിക് anhydride അല്ലെങ്കിൽ malic anhydride, അതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ what will be forming? അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ we don't know the final answer. Okay, അപ്പൊ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡിപിക് ആസിഡ്, malic anhydride, malic acid, സക്സനിക്, fumaric, അതേപോലത്തെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം. So what is the name of this one? It is succinic acid. Okay, the name of this compound is succinic acid. So the question is, which will not be forming anhydride? Anhydride no endana water molecule poova alla. Appo idine namukku water molecule kalayan pattu alla. Idinte water molecule kalayanenge it will be going water molecule idine povan pattum. Idinte water molecule kalayan patto? First ende ipo no otta kalayan pattille. പറഞ്ഞോ, സംശയം പറഞ്ഞോ. കളയാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കളയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇതിന്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can remove the water molecule. Okay, അപ്പൊ അത് it can form anhydride. ഇനി ഇതിന്റെ കേസിൽ സക്സനിക് anhydride ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ we can remove അല്ലെ. ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ fumaric acid in the case നോക്കിക്കേ, കളയാൻ പറ്റുമോ? One COH is on left side and other one is in the right side. So it is in the trans form. It can never undergo dehydration. Water molecule കളയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Okay, and it will never form anhydride. It is a stable structure. It will never form anhydride. Water molecule പോവില്ല if fumaric acid. Got it? So the answer is what? What is the answer? Appo final answer endana nammade? Fumaric acid. Fumaric acid. That is the answer is D. Answer is D. That is fumaric acid. Okay? Clear ayallo alle? So the next question we can see. Next question is the product formed when adipic acid is heated. So we know that ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏകദേശം ചില മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് വൺ അഡിപിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അഡിപിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അഡിപിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്കില്. അഡിപിക് ആസിഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മറ്റേ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെയിം പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അഡിപിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് anhydride. പക്ഷെ അഡിപിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
So what will be the final answer then? So straight away answer ആണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 8 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒന്ന് കളഞ്ഞു നോക്കിയേ. Decarboxylation and dehydration is taking place. Just see what is the answer. Hint തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the answer? A, B, C, D. Cyclopentanone. B. B. Cyclopentanone അല്ലേ? Adipic acid സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ? So അതാരാ പറയണേ? ഭദ്രയാണോ പറയണേ? Who is this? ഭദ്രയാണ് പറയണേ. ഭദ്രയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? അഖിലൊക്കെ എവിടെ പോയി? Akhil and Maria, then who else is there? Yeah, tell me. Around 200 participants are there. Yeah, tell me. Yeah. Gaurav. Yeah, Beckham. Yeah. Tell me the answer for this one. What is the answer for this one? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇതിന്? ഇപ്പൊ ഭദ്ര പറഞ്ഞത് ബി ആണ്. Beckham, mute the sound. Just unmute the audio. Tell me. Okay. So anyhow, yeah. So the answer is, as Bhadra said, the answer is B. And structure of adipic acid. Structure of adipic acid. What is the structure of adipic acid? So the structure. Okay. So the structure is mainly benzene with 4, carbon with 4, then COH, രണ്ട് COH അപ്പുറം ഇപ്പുറം, പിന്നെ നമ്മൾ നൈലോണിന്റെ ഒരു what we can say monomer ആണ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് അല്ലേ? So CH2 4 COH COH. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 6 കാർബൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക. 4 plus 5 plus 6. Okay, so CH2 4 COH COH. So this is our adipic acid. അപ്പൊ ഇതിനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CO2 CO. അപ്പൊ CH2 4 1 2 3 4 CH2 4 പിന്നെ CO. അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ. മനസ്സിലായോ? So that is our adipic acid. Here decarboxylation and dehydration is taking place. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അഡിപ്പിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദിസ് വൺ ഇസ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് സ്ട്രക്ചർ. കണ്ടാ, CH2 4 പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം COH. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് few name reactions. എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ we are not having time. So because of the lack of time, I have just shortlisted few of the name reactions. We can see some നമുക്ക് അറിയണതാണോ അല്ലേ? Hell-Bollard-Zelinsky reaction. It is also known as HVZ. അല്ലേ? HVZ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? HVZ reaction. So what is HVZ reaction? It is mainly the alpha bromo അല്ലെങ്കിൽ alpha halogenation reaction. Yeah, alpha halogenation reaction. So HVZ എന്ന് പറയുന്നതിന് Hell-Bollard-Zelinsky reaction. So carboxylic group, ഈ ഒരു carboxylic groupന്റെ alpha പൊസിഷനിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ വരാം. It is mainly alpha halogenation reaction. So Hell-Bollard-Zelinsky HVZ reaction എന്ന് പറയും. പിന്നെ വേറൊരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹൺസ്-ഡീക്കർ. ഹൺസ്-ഡീക്കർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണ്ട, ഇതില് ബ്രോമിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല, വേണ്ട, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഈ ഹൺസ്-ഡീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോമിനും കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്. മെയിൻലി എന്താണ്, ഒരു ബ്രോമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ട് BR വരും ഡയറക്ട്ലി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ മൊത്തത്തിൽ കളയുക ചെയ്യണം, ഒരു കാർബൺ കുറയും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്. So that is our Hunt-Diecker reaction. പിന്നെ അതാണ് കോൾബ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഈ റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഹൺസ്-ഡീക്കറിന്റെ പോലത്തെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് മൊത്തം പോകും കണ്ട. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹലൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഹലൈഡ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി ഒരു അൽക്കീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത കോൾബ്സ് ഇലക്ട്രോലൈസിസിലെ. ഇവിടെ അൽക്കീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ട, ഇവിടെയും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് പോണെങ്കിലും
ഇവിടെ halide ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Br വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ alkane. Okay, so that is our Kolb's electrolysis or Kolb's name reaction എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു important reaction ആണ്. This one is very important, Hofmann bromamide reaction അല്ലെങ്കിൽ Hofmann bromamide degradation reaction എന്ന് പറയും. Okay, so it is one of the important reaction. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ CuNH2 അല്ലെങ്കിൽ amide group is converted into amine. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു benzamide, mainly it is taking place in presence of bromine and sodium hydroxide. Bromine and sodium hydroxide are normally ഇതിന്റെ reagents ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് in presence of heat. So അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ benzamide. So in presence of benzamide, in presence of Hofmann, when it is undergoing Hofmann bromide reaction, what will be the answer? What will be the product? എന്തായിരിക്കും product? Benzamide. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? What is the structure of benzamide? C6H5CONH2. അല്ലേ? So when it undergoes Hofmann bromamide reaction, in presence of bromine water and sodium hydroxide. So what will happen? What will be the final product for that one? Anyone? Benzamide, C6H5CONH2, Hofmann bromamide undergo ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ what will be the product? Amide എന്തായിട്ട് convert ചെയ്യും? Amine. അപ്പൊ so what will be the final product? Benzamide എന്തായിട്ട് convert ചെയ്യും? It will be an benzylamine അല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. CuNH2 will be directly converted into അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കണ്ട. It is a simple reaction. CuNH2 ആണ്. Benzylamine ആണെങ്കിൽ CH2 വരും അവിടെ. It is directly CO, ഒരു കാർബൺ കുറയും എപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്താണാവ? ബെൻസമീൻ അല്ല, aniline. Okay, it is aniline. CuNH2 മൊത്തം പോയി കണ്ട, മൊത്തം പോകും. എന്നിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അമീൻ ആണ് വരാം. It is an aniline. Okay, കണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഈ ബെൻസമൈഡിന്റെ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് പറയില്ലേ, they will not tell it is Hofmann bromide. ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഈ റിയേജൻസ് ഇടും. എന്താണ് റിയേജൻസ്? X2 എന്നാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണെങ്കിലും it is normally Br2 in presence of sodium hydroxide. Okay, Br2 in presence of sodium hydroxide കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ CuNH2 നെ NH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. ഈ CO CH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. അവിടെയാണെങ്കിൽ വോൾഫ് കിഷ്ണർ ആണെങ്കിൽ CO CH2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായ? ഇവിടെയാണ് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓരോ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമോമൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ CuNH2 amide group is directly converted into amine. അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ കുറയും എപ്പോഴും. മനസ്സിലായ? COന്റെ ആ C മൊത്തം പോകും. എന്നിട്ട് ഡയറക്ട്ലി NH2, ഈ C കട്ടായിട്ട് NH2 ഡയറക്ട്ലി വരും. മനസ്സിലായ? So that is our aniline. So few name reactions ആണ്. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will just wind up. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will just wind up. So ഇപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് നെയിം റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ, അപ്പൊ നമ്മൾ നെയിം റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും? ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. CuNH2 അപ്പൊ amide തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെ? അപ്പൊ 2x ഉം y ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. അപ്പൊ Br2 OH കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഹോഫ്മാൻ ആണ്. അപ്പൊ y എന്തായിരിക്കും? y എന്തായിരിക്കും? RNH2 ആണ് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ y RNH2 ഉള്ളത് ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ അല്ലെ? C അല്ലെ? മനസ്സിലായ? ഇതിപ്പോ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ C RNH2 ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇപ്പൊ RNH2 രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി ഇതിനെ undergoes P2O5. P2O5 എങ്ങനത്തെ ഏജന്റ് ആണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ an oxidizing agent അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് വി ക്യാൻ സേ. സോ CuNH2 ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഈ amide ഗ്രൂപ്പിൽ when it is heated in presence of P2O5, ഈ CuNH2 will be converted into nitrile group.
Okay, CuNH2 will be converted into nitrile group. So that is also one of the reaction. So here X is our RCN. CuNH2 is converted into nitrile. This nitrile formation reaction. This is Hoffman bromamide reaction. That is our RNH2. Appo X is our CN, RCN, and Y is our RNH2. So this is mainly based on our Hoffman bromamide reaction. And the basis is reaction. Just to wind up here. So this one is Hoffman bromamide. We can say this one, ethyl acetate reacts with hydrazine. The Claisen condensation, we can say. Claisen condensation it is one of the important reaction. Skip here. So Claisen condensation area. What is Claisen condensation reaction? Tell me, what is Claisen condensation reaction? What is Claisen condensation reaction? What is the undergo? It is the specialty and then esters are normally in esters will be undergoing Claisen condensation to form and the type ester form here. What will be the product for Claisen condensation? This is one of the important questions. Claisen, aldol, anybody? Arilia? Claisen condensation is one of the important reaction we can say. We can see here. Claisen condensation means Claisen condensation it will be forming a beta keto ester. Form ketonic group. So it will be forming beta keto ester. Beta position or keto ester form. So the mechanism we can say, the mechanism is like this one. The mechanism we can see here. Mechanism so namada ester. Ester CH3CO C2H5 This CH3 CH2 minus and mainly in this one we are having a reagent like ethoxide. Ethoxide is reagent sodium ethoxide. It is not only sodium ethoxide. Sodium ethoxide in end CH3 this is the question. This is the end. CH2 minus form. That's form. This CH2 minus next CH2 attack. This CH2 minus next attack. This is the mechanism. Now, one carbon or one ester CH2 minus attack. We can see here. This is the attack. Attack. A reaction is formed. So it will be forming beta keto ester. It should have an alpha hydrogen. Alpha hydrogen compound maatrana Claisen condensation down. So that's a hint. This carbon Claisen condensation take place here. Answer B. Which will not be undergoing. Question is which cannot undergo. So this is alpha hydrogen. This is alpha position. But this is benzene hydrogen. That will not take place in Claisen condensation. That is just stable compound. So this compound is alpha hydrogen. For alpha hydrogen compounds Claisen self condensation. And CH2 minus form alpha position hydrogen CH2 minus form. CH2 minus reaction. So the main criteria is an alpha hydrogen. Alpha hydrogen reaction mechanism take place. CH2 minus form alpha hydrogen. Alpha hydrogen it will not form an Claisen condensation, and it is one of the important reaction
Claisen condensation, aldol, and all these are very important reaction. Appo idu oru self adana ennu vechina oru ethyl acetate and രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് molecule എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് എസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫിനൈൽ അസിറ്റേറ്റും മിഥൈൽ അസിറ്റേറ്റും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണ്ട. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിന് ആൽഫ എസ്റ്റർ ഇവിടെയാണ്, ഇതിന്റെ ആൽഫ എസ്റ്റർ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട്. സോ it will be forming an beta keto ester. Appa self condensation അല്ലെങ്കിൽ Claisen condensation എപ്പോഴും undergoing the reaction in presence of sodium ethoxide will be forming beta keto ester. Okay, so I hope the reactions are clear. So mechanism മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. It is an important name reaction, Claisen, aldol, അതേപോലെ HVZ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ. So hope it is clear. Doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ clarify ചെയ്യാം. Is there any doubt? Clear ആയി തോന്നുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. Claisen condensation മാത്രമാണ് കുറെ പേര് പഠിക്കാത്തത്. അത് പഠിക്കുക. അതിന്റെ നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ടിൽ ബിയില് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ അല്ലെ. സോ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ. ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. സോ എനി ഡൗട്ട്? Open for the discussion. No doubt. എല്ലാരും മതിയായി? കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച മതിയായ? ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങക്ക്? മനസ്സിലായി. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീന്റെ വേറൊരു പോർഷൻ എടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കെമിസ്ട്രി 3 classes മോസ്റ്റ്ലി. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീന്റെ വേറൊരു പോർഷൻ എടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാം. സോ താങ്ക് യു.